السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وايد السلام هيا وويس قبله وهاك قبله فارح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله متناين حسجور صاحب كيس قرشوا درس كيس كنا ولا وراونا قرسيكوسا هجاب كجا لقتي مع الشورية بناوين شنطة بغوري هداي تقرال باصوني بيج كيجا أو إذا كل هاي معمول قبلات عصب أيام معناها الدوان لكركرين دورة سواحا سياسة وبوق بدن ميلا بدن الصومالي كم ده يا باللابان دونان إذا كويل قرالك وحانو لغا سيدة وانا حق حساسية وانا أرين أن عبدين تيدا قعانتو كوايو وندلو ذاقي دونو ومسلسل ومدرر سو سعود نيجي اللي يراد حسن الشيخ محمود مدحوينها عصوب يضل كينا الصومالية عبد الرحمن عبد الشكور تلياها سردونك قرنكا نيجي اللي يراد مها صلاة رئيس الوزراء الروبلة قرشو حاجري واقي اي دورشة جرتين وهي الشيء هذا الله سعوتان فكر كأي كدو ذي أما فكر كإذا عدها لا تجنين أما دورشة يكون هذين أيام وحوها فكر قبيل أيجو شعب كودي ضد كودا كعنا يو قبيل كودا ركو أورنا يو حقينا ومقام بانو صور عيننا معمول قبلات العصب بي كركرنا أيان وصوماليا كوسو بير دورو معمول قبلات كعصب مجي عيسى وحال يرادا بان شبل وبنادر وبي لقصو جاوية إن iyo magaraysaay shabeellaha hoose oo la isku daray sida hir shabeelle camal marka labada maamul gobolka Banaadir iyo maamulka muxuu ahaa gobolka la yiraahdo shabeellaha hoose oo hadda ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa la doonayaa in Koonfur Galbeed laga jaro laga soo gooyo laguna daro gobolka Banaadir sidaasna loogu sameeyo maamul goboleed marka maamul goboleedkaasi waxay caasimadiisa noqon doontaa meesha la yiraahdo waxa loo badinayaa inay noqoto meesha la yiraahdo Afgooye ama meesha la yiraahdo Marko labada mid un bay noqon doontaa ma hubo laakiin waa qorshe muddo dheer soo socday oo la soo karkarinayay dad badan arintaas way la yaabeen maamul goboleedka muxuu ahaa shabeellaha hoose waxa laga darayaa Koonfur Galbeed waxa lagu darayaa degmooyin ay loo kamid tahay oo gobolka Gado كترسم بالرعينيا سيد دستورك سوماليا قضب كيس أورانيو لما معمول قبلات يوحي كبدن أيام معناها معمول قبلات نقولنا يسيل سعود للترو يهرت اللي ما كان قرشين يان وهوش معمول قبلات كعصب قاب كاس وسعودة سالة سعودان مدحوينها الصومالي مركي للدورتي حلك الوريجي إلى الدارية سفرتي سجوه ريسو حكوت تجي ماشي اللي يراده بينبو ودياش دقن كايولا كل مي قار وارنتم وكلها اللي قارنا معناها وكجاب صدي لكن أرنت هذا برنامج كي تالا حقيقة دبت وحان ربنا وحياة بدن وأرنتن عدين يسو إن معناها إديسو بديجو مركو كواد وحان دوني إن حسن الشيخ محمود مركي ومدحوينها الدلك الصومالي هانجري هذا معها مجالات اللي يراهدو مركو وهو قبل كشبه الله وسمجال مدحديسة حسن وحوجي عيدمو دريس كعيدمو هذا الصومالي وطو مركي وحلك كدكتي وحي سوق الدلين ماليشيات ومجع قبيل معناها دجال كوجرو وحاكلوا ماشي كد العيد ضد كديجان كوايجنا ماليشيات يهوب قاطي وماليشيات كلا كهريمد مجال اللي يريه هذا مركب متدير دجال بكسود دجال كاسود هي بيلها بيمال در يباش اللي يريه هذا هبرجدر مركو عندنا يا قبيضة وكجت تجي يقصك وكجت تجي حسن الشيخ محمود مدة داير السعودي عديمه سوحير إن عند الصو قبل كجلو يقاب كله كلا جري يا أحمد مذوبة هذا حيسين وكوض ماشي اللي يراد عيلوا ونوصل نقول مركو عندنا يا أنا مر وحير إلى داوتان أفيانكي خرق إنه يهاي مرمالي هذا قبل كتير سيء بلها بيمال oo ka hadlaya xasan qaabka macnaha uu ciidamada ku keenay asoo ka hadlaya ajalad kale aan xigi doonto oo beelaha magaraysa xasan iyo cabdiraxmaan abshukur ay ka soo jeedaan ayagana magaalada dagaalka wada marka hore ila daawada idinko maasan afyeeka beelaha biimaal beesha biimaal iyo beesha hawar gidir walaalayno anaga waxaan walaalo ku nahay diinta islaamkan walaalo ku nahay waxaan hawar gidir walaalo ku nahay Soomaalinimo ayaan walaalo ku nahay laakiin hawar gidir iyo anaga xuduud ma balihinba aynu waxay jiraan cadaad iyo guldoob iyo maxaan ku yiraahdaa anagana waxaan joognaa shaqada hoose wasiirka arrimaha gudaha
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annaga waxaynu nahay dadka deggan shabeellada hoose waxaannu diyaar u nahay nabad iyo dawladnimo ayaan diyaar u nahay laakiin hadday nabaddii iyo dawladnimadda ay ku jirto cadkayaga in la qaado waa diidnay waana diidannay cadkayga cid qaadan karta ma laha waxaa la yidhi dawladdu waa dawlad federaali gobolaa jiro oo hadda maamulkooda u dhisan waxaa ka mid ah walaalahayna puntland waxaa ka mid ahaa maxaan ku yidhahdaa somalilan qofka aad daawanayseen waa oday ama afayeenka beelaha biyamaal oo markaasi madaxweynaha annaga ah oo waktigaas ee dagaalkan uu bilaaban doono reeraha u dhexeeyo uu ka hadlayo waxaan doonayaa marka inaan idin tuso magaalada marko ciidamo ku sugan iyo dad shacab oo ku sugan oo ku heyb ah cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh maxamuud oo ayagana macnaha dhinacooda ka sheeganaya magaalada dagaal ka socday inay ayagu magaalada leeyihiin bal wax yar ila daawada idinkana adinkoo maasan dhalinyarada hawiye magaalada marka maxamed cabdi cali hadda howlgalkii waa uu socdaa maafiyadu waxa ay joogaan halka loo yaqaano waa cunayla iyo kulanka ay xabada teelteela ka soo tuurayaan waxaa wata calaakalow iyo maxamed sheekh afar mayda ayay waxay ku duwanayaan mawlac xashi xasan yuusuf korkiisa xabaduna waa ay socotaa weli wixii ka soo kordhana saacadaha soo socda waa la socodsiin doonaa haddii aan la idmo gurigaan aad u jeedaan waa gurigii suldaanada maana xaaji allah u naxariistee xalay abbaara sagaalkii habeennimo ayay dhalinyarada hawiye u soo tagashay inay gacanta ku dhigaan guriga kana ku joognaa kanniyo waana u jeedaan dhalinyarada hawiye maanta waxay ku faystaynayaan gurigii maafiyada muddada 5 sano dadka ay ka soo dhibaatay jireen aad iyo aad sidaad arkaysaan labada cajaladood ee daawanaysaan waa laba cajaladood oo macnaha labadaba laga duubay gobolka shabeellaha hoose dadka degan markaasi ay magaranaysaa ay raal noqdaan dadka degan markaasi ay magaranaysaa dagaal u dhaxeeyo anigu labadaba macnaha u kala axan maayo oo doodooda kuma jiro laakiin arrintan hadda aan ka hadlayo maamul goboleedka cusub loogu raadinayo shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir yaan rabaa inaan idinla qabasiiyo iyo hawshan inay muddo dheer soo socotay aad iyo aad marka arrintu markii halkaa maraysay mudane xasan sheekh maxamuud waa laga guulaystay waxaa madaxweyne noqday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markuu madaxweyne noqday wuxuu macnaha siyaasadiisii cusbeyd uu macnaha saldhig uga dhigay nabadeynta gaalkacyo iyo nabadeynta marko madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku guulaystay macnaha dadka ku dagaalamayay magaalada marko iyo gobolka shabeellaha hoose in macnaha uu u raadiyo xal markaasi ay ku wada noolaadaan saan la soconay ma garanaysaa waqtiyada iyada ah oo xasanna uu xil ka sii baxay farmaajana u yimid waxaa dhismaheeda oon weli lagu heshiinin jiray maamul la yiraahdo koonfur galbeed oo dhinaca kaleetana maamul kaloo la yiraahdo 6 gobol isagana uu macnaha ninka hadda gudoomiyaha baarlamaanka ah uu ka watay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markuu yimid uu sanad iyo waxoogaa uu joogay wuxuu ku guulaystay in macnaha xildhibaanada koonfur galbeed la soo dhameystiro oo ma garanaysaa xildhibaanada koonfur galbeed marka iyada ah lagu heshiisiyay dadkii isku dilay gobolka shabeellaha hoose sidiina ay maamulka shabeellaha hoose uu oga mid u noqday gobolka ma garanaysaa koonfur galbeed aad marka xaaladdu markii halkaa maraysay oo barta ay taagantahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku guulaystay in macnaha marko ciidamadii is hortaagnaa habeenii maalin israsaasiinaya uu kala qaaday yaa waxaa dhacday nimanka marka musharaxiinta sheeganaya oo markaa ugu horreeya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh maxamuud macnaha waxay dareemeen in farmaajo markaa waxay u fahmeen inuu farmaajo siyaasad ay hore wateen oo muddo dheer soo socotay oo dagaaladii sokeeye soo bilaabatay in macnaha uu soo afjarayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona macnaha si soomaalinimo ah madaxweynenimo ah iyo macnaha garta u galay gobolka shabeellaha hoose reer dadka degan shabeellaha hoose majority-goodana waxay ku qanacsanaayeen maamulka koonfur galbeed reer koonfur galbeedna ayagana waa ku qanacsanaayeen marka waxaan rabaa inaad halkan marka aad si fiican u dhagaysataan si fiicanna aad u fahantaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu ku guulaystay gaalkacyo oo nabad uu ka dhigay
markii ku guuleystay meesha la yiraahdo marko xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabshakuur waxay dareemeen godob macnaha reerahooda in laga galay cuqdad nafsi bay iyo dareemeen sababta cuqdad nafsi ku dareemeenna waxay ahayd in macnaha gobolka shabeellaha hoose uu muddo dheer ka talin jiray ninka la yiraahdo indhacadde asagoo markaa al-shabaab ka tirsan marna macnaha hogaami kooxeedyada ka tirsan sidaana macnaha meesha in farmaajo uu ka saaray oo nimanka sheegashadii marka reer ahaan ay sheeganayeen uu farmaajo macnaha soo kaashanayo beeraha digil iyo mirifle in macnaha hal xildhibaan ee koonfur galbeed ka heleen oo habar gadir sacad ah iyo sheekhaal oo hal xaba ah mursado oo hal xaba ah xawaadlo oo hal xaba ah iyo gaal jecel oo hal xaba ah iyo abgaal reer mataan oo ayagana hal xaba ah macnaha waxay dareemeen maadaama muddo dheer dee dhulballaarsi uu socday dagaaladii sokeeye muddo dheerna macnaha dadku qoryo isu haysteen xabad isu haysteen farmaajo inuu siyaasad macnaha marka iyada u isticmaalay bay dareemeen xaqiiqatan madaxweyne cabdullaahi farmaajo waa ku guuleystay nabadii uu ka dhaliyay gaalkacyo iyo nabadii uu ka dhaliyay meesha la yiraahdo marko madaxweyne cabdullaahi farmaajo wuxuu keenay marka qorshe ah gobolka banaadir maadaama caasimadda dalka ay ku taalo wuxuu proposal madaxweynaha uu keenay in 13 aqalka sare ah la siiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii arintaasi uu proposal keenay rag siyaasiyiin ah oo reer muqdisho ah waliba majority-ga muqdisho degan beelaha magaraysa harta abgaal iyo beelaha magaraysa daauud macbuuran miya saasa la isku dhahaa baan u maleynayaa waa soo dhaweeyeen arintaasi macnaha way la dhaceen laakiin arintaa waxaa ka hor yimid ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud oo beelaha wacaysla u dhashay iyo nimanka habar gidir ee ugu horeeyay cabdiraxmaan cabshakuur iyo ninka la yiraahdo mahasalaad arintaasi waa u cuntami weysay xaqiiq dhabta ahna macnaha ma ahayn mid hoose waxay ahayd mid public idaacadaha ay la taagnaayeen ayagoo markaa ka rajo qabay in farmaajo mar intuu meesha ka baxo dib loo soo celiyo gobolka shabeellaha hoose laguna daro gobolka banaadir aad waxaan doonayaa marka inaan cabdiraxmaan cabshakuur ila daawataan ka hor imaashii uu ka hor yimid nabadeyntii madaxweyne cabdullaahi farmaajo dalkan siyaasad ahaan uu ka doonayay inay dadku wada noolaadaan wixii ay wada wadaagi karaan ay wada wadaagaan markii madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu meesha la yiraahdo marka ku guuleystay gaalkacyana ku guuleystay muqdishona waxaa loo raadiyay ahayd in 13 aqalka sare la siiyo ninka cabdiraxmaan cabshakuur la yiraahdo afku furtay waxaan doonayaa inaad wax yar ila daawataan asagoo marka ayada ka hor imaanayo xalka markaasi maqaamka ama gobolka banaadir loo raadinayo ila daawado wax yar ani ma go'aamin karo dadka buu saa go'aamin karo dhowr jeerna waa sheegay aniga ra'yi waa qabi kara cabdiraxmaan laakiin dadka muqdisho la rabaa in lagala tashado dadka deegaanka ah in dhaqankooda iyo siyaasiyiintooda iyo dadka waxgaradka in lala tashado la yiraahdo ganacsatadooda cashuurta bixisa war banaadir see u rabtaan lana hordhigo fiiri waa la hordhigaa marka waxaa la leeyahay hadday dowlad goboleed noqotana waxaanay leedahay waxaana waa lagu leeyahay hadday maamul goboleed aan dowlad goboleed gaarsiinay noqotana regional assembly noqotana aad iyo kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabshakuur oo markaa diidan xalkii loo raadinayay gobolka banaadir oo markaasi inuu magaraysaay saami qaybsigiisa siyaasadda gobolada qaarkood ay helaan inuu qaato madaxweyne cabdullaahi farmaajo marka uu 13 uu siinayo gobolka banaadir oo aqalka sare ah macnaha waa xal oo markaasi uu islahaa macnaha ummadahan hadda nabadda ah in dagaal sokeeyo oo dambe aan dib loogu kicin oo markaa iyada koonfur galbeed ay 8 helayso aqalka sare jubbalandna ay helayso 12 inay tahay inay 8 tahay baan u maleynayaa ay buntlandna 11 tahay markaas gobolka banaadir waa ka badnaa xataa somaliland buu markaa ka qoonda badnaa madaxweynahana markaas daacad bay ka laakiin arrintaasi waxa ka hor yimid oo diiday nimanka la yiraahdo musharaxiin midowga musharaxiinta oo cabdiraxmaan cabshakuur ugu horeeyo waliba cabdiraxmaan cabshakuur reer ahaan uu aaminsan yahay in macnaha gobolka shabeellaha hoose marnaba aanan magaraysaay la dhaafin karin qaab kastoo ay ku qaadan karaan aadin halkaa markay marayso doorashadii baa bilaabatay doorashadii buuqeediisa waxankeedii ba jiray marka ra'iisul wasaare Rooble markay doorashada socotay wuxuu duulaan qaawan ku qaaday oo marka ayada ah si toos ah u weeraray maamulka koonfur galbeed especially beelaha digil iyo mirifle oo marka ayada gobolkan cadaawadiisa ay jirtay iyo dib u soo noqoshadiisa iyo in lagu daro gobolka banaadir iyo gobolkan shabeellaha hoose naqshada laga leeyahay waan idinka dabageyn doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan cadeemahan waxaan aan wada daawanay iyo qaabka masuulkan uu u socdo marka Rooble waa tii xildhibaanada koonfur galbeed markii la soo doortay uu 3 xubnood oo koonfur galbeed uu ku dhagay sababta markaa loogu dhageeyay markii dambe waa la siidaa sababta markaa loogu dhageeyay waxay ahayd
ninka la yiraahdo Rooble iyo adeerkii Dhabanacad iyo Cabdiraxmaan Abshukuur iyo Maha Salaad markaas waxay rajeynayeen maadaama shabeellaha hoose bariire iyo marka iyo macnaha ay ka dagaalamayeen wiilal nooga dhintay in macnaha deegaankaas wax un ay ka helaan laakiin ugu dambeyntii siyaasadaasi nooc kale markii hore loo dhigayay laakiin markii dambe way fashilantay waan ogeedeen ninka la yiraahdo Cabdicasiis Lafta Gareen iyo intuu idaacada yimid buu wuxuu dhahay arinta tan ila daawada waxay idinku maas oo isbaarada loo dhigtay oo ra'iisul wasaaraha especially uu dhigtay oo uu shuruudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigeyga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameey bas ay tahay shuruudda annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynayo oo boosaaso lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaateyn lahayd ood u celin lahayd aad iyo aad waa madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo markaas ayada ah si toos ah isaga dhicinayo Rooble Cabdiraxmaan Abshukuur iyo ragga siyaasiyiinta markaa ayada ah siyaasadana hadda ka soo hadlaya gobolka Shabeellaha hoose iyo campaign-kan uu ogaa markaa ayadana ah booja ay ahayd oo markaasi siyaasadda markaas la isku testgareynayo ugu dambeynna wada ogeedeen Rooble asagoo inay Soomaaliyeed ay fahantaan arrintan ka baqayaan iyo ragga siyaasiyiinta waa tii la iska sii daayay xildhibaanadeega marka waxaan doonayaa marka gobolka Gaday iyo naqshada marka sida ku timid iyo arrintan gobolka Shabeellaha hoose iyo gobolka Banaadir Axmed Madoobe gobolka Gaday in macnaha dhowr degmo oo luuq ugu horeyso waliba degmiyaan idin oran waxan waa kuraas weey inta badan la isku gobol la raraay ma jirto Soomaalidana macnaha deegaanka ay degan tahay cid inta u tagtay xisaabisay ma jirto qof walba gobolkiisu deganaanaya laakiin xaqiiqda dhabta meesha jirto wax la isku haysto waa kuraasta ka imaanaya gobolada dalka meesha la yiraahdo gobolka Gaday waxa ka timaado 16 kursi 16 kursi waxa loo kala leeyahay 10 beesha sida iyo 6 ay leeyihiin digil iyo mirifle iyo dir isku jirto marka Axmed Madoobe waa taad ogeedeen Gaday dadka dago ee sida la yiraahdo majority ka waa tii ay macnaha labada meelood kala fariisteen qayb Axmed taageersan oo ceel waaq fadhido iyo qayb magaraysa Axmed ka soo horjeedo oo meesha Garbaharey la yiraahdo fadhido ugu dambeyn macnaha Axmed Madoobe nimanka kaleeto Rooble iyo ninka hadda madaxweynaha ah iyo Cabdiraxmaan Abshukuur oo siyaasadda markii revenge marka ayada farmaajo ka dhadhaminayeen inuu gobol ahaan deegaanka ka soo jeedo yay macnaha ka eexdeen dadkii macnaha reer Gaday waxa loo eexday dhinaca Axmed Madoobe iyo intii taageersaneed ceel waaq baana sidii lagu qabtay doorashada marka halkan baan marka rabaa inaan wax yar idinka qabasi marka beesha digil iyo mirifle iyo dir biyo maal markay dareemeen qorshahan siyaasadeed ee socdo ee magaranaysaa lagu campaign-kan socdo lagu campaign gareynayo in macnaha gobolka Shabeellaha hoose iyo Muqdisho la isku daro markaasna macnaha nimanka Cabdiraxmaan Abshukuur iyo beelahooda awood muuqata ee Soomaaliya ka noqdaan oo laba maamul goboleed xildhibaano kala duwan uga soo baxay yaa beesha la yiraahdo Biimaal iyo beesha la yiraahdo Biimaal direed ama dirta koonfureed oo dhan oo iswadato iyo beesha digil iyo mirifle waa tii ay shirar iyo xasaasiyad soo gashay waa tii la oranayay farmaajo ka dambeeyo waa tii la oran jiray farmaajo ama garaysa Allah sameeyay si ay u socdiyaan arrintu farmaajo waa ka weyneed waxay yidhaahdeen arrin macnaha arrintan ay ku ogaadeen beelahaas direed ee degan gobolka Shabeellaha hoose iyo beelaha digil iyo mirifle aad iyo marka waxa dhacay marka shir inay qabteen odayaasha isugu yimaadeen arano in hadda la qabteen kale tama garanayo laakiin shir waxa jiray kacdoona markii dambe xoogeystay qolada marka ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ay isku dayeen macnaha inay siyaasadeeyaan oo marka ayada ay ka dhigaan macnaha inuu farmaajo arrintan ka dambeeyo ku campaign garanay marka waxa dhacday shirka asaga markii uu bilowday nimankan macnaha inay allies noqdaan oo la kala goonin hooshooda bilaabatay ya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Abshukuur iyo groupkii musharaxiinta isku qabiilka ee gobolkan doonay inay gacanta ku dhigaan ayagana waxay kariyad gareen isla dadkan kamid ah oo ma garanaysaa qayb kamid ah oo ayaga marka ayagana u campaign gareenayo in gobolka Gaday 6 kursi ee taariikh digil mirifle ay leeyihiin la aadiyo Baydhabo marka Gaday saasi u kala goysaa sababtoo Gaday meesha Garbaharey baa caasimad u ahayd Garbaharey doorashadu way ka dhicisay Axmed Madoobe ceel waaq buu ka qabtay marka waxaan doonayaa laba kaliib inaad tuso oo arrintan ka hadlayso waxaan rabaa inaad tuso odayaasha digil iyo mirifle iyo odayaasha magaraysa direed Shabeellaha hoose iyo meesha la yiraahdo Baydhabo iyo Baay Bakool degan
oo shirkan cilaaminaya inaan marka hore idin tuso marka dambana aan idin tuso odayaasha dhinaca kale ee isla reerkan ah oo dhinaca gado kuraasta taala in xagga la geeyo si gobolkaas uu muqdisho u raaco campaignka marka dadku inta badan attention badan may siin laakiin waa hool socoto weey marka koowaad waxaan ku hormarayaa odayaasha ka soo horjeedo gobolka Shabeellaha Hoose in la gooyo bal ila daawada wax idinku maas gaar ahaan shir ay isugu yimaadaan labada beelood dhaqankooda iyo waxgaradkooda labada beelood oo ah dir digil iyo mirifle falanqeyn dheer iyo dood iyo ajandayaal dhaxalgal ah odayaasha markay qaada dhigeen iyo waxgaradku waxay isla go'aamiyeen waxgaradkii iyo dhaqankii isugu yimid shirkan odayaasha arkaysaan waxay macnaha ka soo horjeedaan gobolka Shabeellaha Hoose in la raaciyo meesha la yiraahdo Banaadir odayaasha marka koonfur galbeed madaxweynaheeda iyo siyaasadda koonfur galbeed iyo macnaha marka hagayaan in dir koonfureed iyo digil mirifle alliance noqdaan macnaha awood ay yeeshaan marka ayada ah nimankan siyaasiyiinta hadda xukunka la wareegay ee Simbraka ku sameeyay isla dhinaca kale odayaal macnaha reerahan ka dhashay oo Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Shkuur ayaguna dhinaca kale ka wataan oo ah waxaan rabaa markaa inaad daawataan kadibna aan idiin sheego sababta Axmed Madoobe kala fiis Axmed Madoobe gobolka Gado beelaha sida Mareexaan qayba la jiro magacyo halka ka sheegi maayo qaybo fara badan baa la jiro magaalo madaxdoodana ayagu waa meesha la yiraahdo Ceelwa kuwa ma garanaysa ayagana tiknikada haysto hubka haysto waa waxay degay meesha la yiraahdo Galbahari marka Axmed Madoobe muddo 2 sano nimankaasi wada hadal iyo wax walba ku keeni waayo danta marka asagana ku kalifta soo marka wax kale ku bedeshay oo anigu hadda galaynin sirtayada marka waxaan doonayaa odayaashan ayagana inaad ila daawataan dhinaca Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ka socday uu campaign gareenayo 6 kursi ee digil mirifle ee gadatal in lagu wareejiyo Baydhabo oo saasi Baydhabo ku noqoto laba gobol iyo haaf ku noqoto kuraastooda inay ka soo baxaan bal waxay la daawada idinku maasan laba beelood waa sida horeba loo sheegay waa laba beelood waa digil iyo mirif iyo dir oo haddii ilaahay yiraahdo kuraasta la yiraahdo 6 ah ay ka maqan yihiin oo ceel ayna ogeyn oo oga dhacay oo cid geystay ilaahay hadda wax sheegay la yahay kuraasta 6 ah ee lagu sheegay Galbahari taalo dadkii iska lahaa hadda meeshaas fadhiya odayaasha ma garanaysaa dhinacan kale ka soo jeedo in Gado 6 kursi iyo degmooyin la aadiyo Baydhabo oo Baydhabo sida ku noqoto laba maamul laba gobol iyo haaf gobolka Shabeellaha Hoose waa ka tanasulay marka Axmed Madoobe danta marka ugu jirta waxay tahay waxa weeye Gado muddo dheer buu isku dayay inuu xukumo waa xukum waay asagu dantiisa waxay ku jirtaa in macnaha Gado uu nimankan beelaha hawiye waxbuu kaga bedeshay anigu halka ka sheegi maayo laakiin Gado maadaama dhinaca Galbahari ay awood macnaha mar walba dhibaysa ay ku tahay inuu kala nusqaamiyo oo qaar garanaysa dhinacaas uu aadiyo ninka lafta gareen la yiraahdo iyo garanaysaa iyo qoleenkan xamar joogana markaas isla boodaan marka xaqiiqda dhabta reality-gu waxay tahay waxa weeye oo hadal wax badan baan idin soo tusay yaana hadal idinku daalin waxaan rabaa marka inaan gunaanudkii marka idin sheego xaqiiqda dhabta intaan gunaanudku u gudbin waxaan doonayaa Gado sida loo kala qaybinayo caasimadda cusub iyo dadka macnaha hadda wixii ka dambeeyay mas'uul ka noqonayo yaa rabaa inaan clip yar ayagana idinka tuso magaalada Ceelwa oo ahayd magaalada lagu qabtay 16ka xildhibaan doorashadoodii oo Axmed Madoobe iyo dadka macnaha asaga taageersan deegaanka degan ay go'aansadeen wixii hadda ka dambeeyo inay noqoto magaalada Ceelwa caasimadda rasmiga ah ama magaalo madaxda rasmiga ee gobolka Gado waatan macnaha iyadoo marka la xayisiinayo howlka shirka lagu qabtay iyo xildhibaanadii dib loogu soo celiyo deegaankiina laga gaday inay wixii hadda ka dambeeyay Galbahari iska hilmaamaan hawshan ay soo socoto bal waxay la daawada idinku maasan lagu doortay hoolkan xildhibaan inkastoo aad joogto maantay oo dib u soo laabateen adinkii xildhibaano kale meeshii la idinku doortay ballanqaadkii aad fuliseen haddana bal waxaad nooga sheekaysaan هولكن قرما لا دسي بسم الله الرحمن الرحيم حسن آدي آد بأمها تسنتهي runtii waa munaasabad weyn inaad nagala soo qaybgasho waa xildhibaan mursal waa xildhibaanadii 16 ahaa ee lagu soo doortay meesha Galbahari dagaalka culus loo galay hadaad ogeedeen Axmed Madoobe macnaha abaalkii loo galay beelaha hawiye u galeen ahayd in macnaha 16 asaga uu watay la ansixiyo in ra'iisul wasaare federaalna la siiyo
waa ku qasban yahay in macnaha nimanka digili mirifle lagu qanciyo 6 xildhibaan ee ka taala gado in xagga la adiyo oo doodooda haday macnaha nimanka hadii gobol lagala wareegayo oo la damacsiyo gobolka in lagu daro Muqdisho iyo Banaadir waxlaan lama dhigi karo marka Axmed Madow markuu wuxuu ka maarmay Garbaharey iyo dadka deegaanka degan in macnaha baalasha uu ka rifo aad iyo aad marka gabagabadii iyo gunaanadkii madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo waxay ka dhaminayeen nimankan mucaaradka ah hadda xukunka la wareegay in macnaha uu ka dambeeyay gacan ka bixidda ay macnaha ayagu ta fikirkoodii iyo riyadii qabeenay ahayd in macnaha gobolka Shabeellaha Hoose dagaalo badan oo dagaalada sukeeyay u soo galeen in gacantooda uu soo gali doono waxay aamineen in Farmaajo siyaasadda lagu kala furay uu ka dambeeyay marka revenge siyaasadeed ay sameynayaan oo gobolka Gado maadaama Farmaajo leeyin mareexaan u ahaa iyaguna waxay damacsan yihiin hadda inay Farmaajo macnaha gobolka reerkiisa dadkiisa ka soo jeeday marka u nasbinayaan in ciidana ay kala jubiyaan oo marka ayada dawada ogeedeen oo Gado dhibaatooyin ka jiray kamaysan hal jirin xaqiiqda dhabta haddana waxa sida u socoto markaad fiirisid waxa weeye arinteeday wadataa marka gobolka markii la isku daro dhinaca wanaaga marka ka fiirino oo gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Magareysa Banaadir marka la isku daro caasimadda Soomaaliya xagee noqonaysaa aad iyo aad marka madaxweyne Xasan Muddo mar dhow oo aan fogeyn wuxuu bilaabi doonaa kala qaybinta caasimadda Muqdisho oo la xariiqad arki doontaan inta ana xariiqaas uusan bilaabanin madaxweyne Xasan Maxamuud wuxuu bilaabi doonaa in uu macnaha labadan jogo ee gobolka Banaadir shakhsiga xukuma loo magacaabay duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir hal qof baa isla qabto madaxweyne Xasan Maxamuud wuxuu marka ugu horeyso ku dhaqaaqi doonaa sidoo u kala saaraa labadaas xafiis gobolka Banaadir gudoomiye gooni baa loo magacaabi doonaa magaalada Muqdisho caasimadda ah ee federaalka ahna waxa loo magacaabi doonaa shakhsi kale marka caasimadda capitalka Soomaaliya ee madaxtooyada iyo waxa ay ku yaalaan waa Wardhiigley iyo area-da u dhow marka area-daas waxa loo magacaabi doonaa nin macnaha beelaha isla beelahaas aan ku heshiin doonaa hadda rabayna gobolada Magareysa nin habar gidir baa loo magacaabi doonaa duqa magaalada Muqdisho sida kale caadiga ahna madax muxuu ahaa gudoomiyaha gobolkana waxa loo magacaabaya nin beelaha Abgaal ah qaasatan beesha Daawud ah ayaa loo magacaabaya marka sidaas ayadoo loo kala saaray oo Muqdisho caasimadda macnaha Wardhiigley kaliya ay tahay yaa macnaha inta kale oo gobolka Banaadir ah iyo gobolka Shabeellaha Hoose la isku daro madaxweynahana marka ayada ah nin beelaha Abgaal Cusmaan ah sidaas uu ku noqdo ama nin Magareysa habar gidira insha Allah duulayra waa qaabka ay damacsan yihiin xaqiiqda dhabta ahna taas weey madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo gobol ahaan gobolka Gado oo dadkiisa deganaayeen wanaagii fiicnaa iyo quruxdii faraha bandeed uu qabtay baa darteed loo dhibaateynaya marka waxaan leeyahay reer Gado kulli meesha dhul la idin kama qaadayo guriyaha dhisateen la idin ka rarimaayo xaqiiqda dhabta waxa weeye kuraasti sida hadda loo wareejiyay ee loo geeyay ceelwa umba hadda 6 kursi loo qaadaya loo geynaya meesha la yiraahdo Baydhabo laakiin idinku horta waa dambeynaysan oo macnaha arintiinu waa gadaal weey xaqiiqda dhabta ah nimanka koonfur galbeed ee uu hogaamiyay Cabdicasiis lafta gareen ma ogolaan doonaan biyamaal iyo dirta macnaha iyo raxweynta degan Shabeellaha Hoose ma ogolaan doonaan inaysan wax aysan ayagu raali ka ahayn korka looga keeno su'aalahaas oo dhan waxa weeye maalmaha soo socda laga jawaabi doonaa horta baasho yar bay ku bilaaban doontaa Xasan Nabtagidu maalwita uu tagay meesha la yiraahdo Baydhabo arrintan bay ahayd in meelaha digli mirifle marka hore la kala furfuro kadibna Magareysa ninkan hadda madaxweynaha meesha ka ah Magareysa isaga shaqada waa gaadirnay lagu yiraahdo marka arrintaas socoto insha Allah duulayr dhamaantii wada salaam haya wax badan baad fahanteen baan u maleynaya reer Gado is diyaariya reer Koonfur Galbeedna